اب میرے نزدیک تو خدا نے جب اس زمین کو بنایا تھا، آپ کو اس بات کا مزہ آئے گا، جب خدا نے اس زمین کو بنایا تھا تو اس کو پاکستان بنایا تھا۔ یہ پاک زمین تھی، یہ راست زمین تھی۔ رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے، رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے، دھوئے گئے ایسے کہ بس پاک ہو گئے۔ بات کرنے لگا ہوں ملک پاکستان کی۔ پاکستان ایک ایسی اصطلاح ہے جو دو الفاظ کا مرکب ہے۔ پاک جس کا مطلب ہے بے گناہ، معتبر، جھگڑوں سے پاک، محفوظ، اور ستان کا مطلب ہے ارض یا زمین یا جگہ۔ کل ملا کر اس کا مطلب ہے ایسی جگہ، ایسا خطہ یا ایسا ملک جہاں پہ سکون ہو، اطمینان ہو، جہاں پہ کسی کا نقصان نہ ہو، جہاں پہ لوگ آزادی کے ساتھ رہیں، جہاں پہ کسی کو بے جا نقصان نہ پہنچایا جائے، اور ایسی زمین جس میں پاکیزگی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک پاکستان کی زمین پر ایسے بہت سارے لوگ ہوئے ہیں جو بڑے اعلیٰ درجے کے معیاری اور برگزیدہ اور خدا کے لوگ تھے، لیکن اگر نظر دوڑائیں تو ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس زمین کو ناپاک کر دیا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، آئے دن ایسی خبریں بھی آتی ہیں کہ بیٹیاں اپنے باپ کے ہاتھوں ہی غیر محفوظ ہیں۔ ایسی خبریں آتی ہیں کہ لوگ مردوں کے ساتھ، مردہ خواتین کے ساتھ زیادتی کرتے، جو مردہ مرد ہیں ان کو کھا جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ پاکستان کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو بچوں کے ساتھ جبراً زیادتی کرتے اور پھر ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ اقلیتوں پر حملے بھی عام ہیں۔ کرپشن ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں ہے، جہاں کہیں چلے جائیں لوگ پیسے مانگتے ہیں۔ پاکیزگی کا وہ معیار نہیں رہا جو ہمارے شاید بزرگوں نے سوچا تھا۔ وہ نام جو چودھری رحمت علی نے 1933 میں سوچا تھا، جب ابھی پاکستان کا وجود نہیں تھا، لیکن ایک نظریہ تھا کہ ہمارے پاس ایک الگ ملک ہوگا جس کا نام ہم رکھیں گے پاکستان، جو بعد ازاں 14 اگست 1947 میں مارز وجود میں آتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان ایک ایسا بابرکت نام چودھری رحمت علی نے تجویز کیا کہ کمال ہے۔ اس نام کو لے کر میں بائبل کے کچھ پہلوؤں پر غور کرنے لگا، اور غور کرتے کرتے میں پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیات پر، یعنی پہلی اور دوسری آیات پر غور کرنے لگا، جہاں پہ لکھا تھا ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو بنایا، اور دوسری آیت کے پہلے سے میں لکھا ہے اور زمین ویران اور سنسان تھی۔ انگریزی تراجم کو اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے the earth was out of form and void, the earth was ruined and empty۔ جو ارتھ تھی، جو زمین تھی، یہ شیپ لیس تھی، اس کی حالت بگڑ چکی تھی۔ اب یہ حیران کن بات ہے کہ خدا نے جب زمین کو بنایا تو اس کے بعد فوراً لکھا کہ زمین ویران اور سنسان تھی۔ اب میرے نزدیک تو خدا نے جب اس زمین کو بنایا تھا، آپ کو اس بات کا مزہ آئے گا، جب خدا نے زمین کو بنایا تھا تو اس کو پاکستان بنایا تھا۔ یہ پاک زمین تھی، یہ راست زمین تھی، اور پھر زمین ویران اور سنسان ہو گئی۔ اور اسی تعلق سے مقدس یرمیہ کا بھی ایک بیان ہے۔ یرمیہ 4 باب 23 آیت میں لکھا ہے کہ زمین ویران اور سنسان تھی۔ اس وقت کیونکہ خدا نے عدالت کی تھی، خدا کا غضب نازل ہوا تھا، تو زمین کے ویران ہونے کا تذکرہ ہے۔ لیکن پہلی آیت میں جب خدا زمین بناتا ہے اور دوسری آیت میں اس کی ویرانی اور اس کی سنسانی کا بیان ملتا ہے، یہ ہمارے لیے ایک عجیب بات ہے۔ اور اس کے تعلق سے میں بیان کرتا چلوں کہ جب خدا نے یہ بنایا تھا تو خدا نے ایسا نہیں بنایا تھا۔ اگر آپ مطالعہ کریں مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ 45واں باب اور اس کی 18ویں آیت کا، تو لکھا ہے خدا نے زمین کو بنایا اور اس کو تیار کیا، اور آگے لکھا ہے اس نے اس کو آبادی کے لیے آراستہ کیا۔ خدا نے زمین کو فارم لیس نہیں بنایا تھا، خدا نے اس کو پاکستان بنایا تھا، پاک سرزمین، اس کو آراستہ کیا اور خوبصورت بنایا تھا۔ لیکن بعد ازاں پھر ایسا ہوا کہ جب آسمان پر جنگ لگتی ہے، آپ پڑھیں مکاشفہ کی کتاب کے 12ویں باب میں آپ کو یہ بیان ملے گا کہ آسمان پر جب جنگ ہوتی ہے، فرشتگان لڑ پڑتے ہیں آپس میں، تو جو لوسیفر ہے اس کے 1/3 فرشتے، ابلیس کے 1/3 فرشتے جب زمین پر آتے ہیں، تو یہ پہلا واقعہ تھا بیفور ایڈم، یہ پری ایڈامک ایک پہلا واقعہ تھا کہ وہاں پر زمین پر گناہ آتا ہے۔ اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں
कि वो पहला वाक़या था कि ज़मीन आउट फार्म हुई, और हुई इसलिए क्योंकि अबलीस के पाँव ज़मीन पर लगे थे। इसके बाद आप देखें ख़ुसूसी एतबार से ज़िक्र है कि जब मुक़द्दस आदम ने गुनाह किया, अम्मा हवा ने गुनाह किया और उनको अदन में से खुदा ने खारिज कर दिया, उनका बाग़े अदन में से खरूज जब होता है तो खुदा आदम से मुखातिब होकर कहता है कि ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई। उस वक्त पूरी ज़मीन लानती करार दे दी गई। उसके बाद से साला साल अंबिया आते रहे और खुदा के बरगज़ीदा लोग नबूवत करते रहे, लोगों को समझाते रहे, लेकिन दूसरा आदम सानी जब दुनिया में आया, यानी ऐसा शख्स जिसने आदम होकर दुनिया को बचाया, क्योंकि इंसान की मखलसी के लिए आदम का ही कुर्बान होना ज़रूरी था, तो खुदा ने यह काम भी किसी जानवर से नहीं लिया बल्कि अपने ही बेटे मुख्तार दो आलम मौलूद मुक़द्दस यस्सु मसीह से लिया। यस्सु जिसका मतलब है निजात दहिंदा। फरिश्ते ने पैगाम दिया था मुक़द्दस यूसुफ को और मुक़द्दसा मरियम को कि तो उस बेटे का नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और जब यस्सु पैदा होते हैं तो तजस्सुम लेते हैं तो वो एक चरनी में आते हैं, जो इस बात की अव्वल दलील थी कि यस्सु जानवरों के लिए भी है, उनकी बहाली के लिए भी है, और यस्सु का ज़मीन पर आना ज़मीन की लानत को दूर करने का सबब ठहरा, और वो इंसानों के कफ़ारे और इंसानों की निजात के लिए कुर्बान हो गया। अब जब यस्सु आए तो ज़मीन पाक हो गई, अब पूरी ज़मीन फिर पाकिस्तान हो गई। लेकिन ये मुल्क जो खुदा ने हमें दिया है, ये ऐसा हिस्सा है जिसका ख़ुसूसी एतबार से यही नाम रखा गया, यानी पाकिस्तान। और हमारा जो देश है जो खुदा ने हमें दिया है, हम इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि ये जगह हमें खुदा ने दी है ताकि हम अपनी ज़िंदगियों से, अपने किरदार से, अपने ईमान से यस्सु मसीह को पेश करें। इस मुल्क पाकिस्तान के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन ये बात याद रखें मेरे अजीज़ों, दूसरी आयत में, पैदाइश पहला बाब दूसरी आयत में जो यहाँ पे ज़िक्र है, जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है थी, ज़मीन वीरान और सुनसान थी, इसका जो हिब्रू वर्ड है हे या वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब हो चुकी थी या हो गई थी। तो मैंने आपको बताया कि गुनाह की बदौलत ऐसा होता है। तो आज भी जितनी भी ज़मीन खुदा ने अपने लोगों को दी है, अपनी अवाम को, नस्ल इंसानी को दी है, वो नस्ल इंसानी अपनी ज़ात से, अपने गुनाह से, बुरे रवैये से उसको नापाक करती है, नहीं तो ज़मीन सारी की सारी पाक है। मेरी पूरी दुआ है कि मेरा वतन जो है, ये वतन जो खुदा ने दिया मुल्क पाकिस्तान, ये बरकत पाए, ये आगे बढ़े, रास्ती के कामों में, पाकीज़गी के कामों में, नेक नामी में, हर तौर से ये तरक्की पाए। यहाँ पे अक़लियत भी, अक्सरियत भी महफूज रहे, लोगों की आंखों में हया हो, हमारी बच्चियाँ महफूज हों, हमारे लड़के, हमारी लड़कियाँ महफूज हों, ये मेरी दुआ है। लेकिन मसीहियों के लिए ये याद रखने की ज़रूरत है कि हमारा वतन आसमान पर है। फिलिपियों का ख़त उसका 3 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुरज्जी यानी यस्सु मसीह के वहाँ से आने के मुंतज़र हैं। वो आएगा और हमें उस वतन में ले जाएगा। और कुरिन्थियों के ख़त का जब आप मुताला करते हैं तो पता चलता है कि हम अभी तो जिला वतन हैं, फिर हम उस वतन में जाएंगे जो खुदा ने हमें दिया। क्योंकि यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब में यीशु ने फरमाया था, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा, क्योंकि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। हमारा वतन आसमान पर है, गो के खुदा ने ये हमें वतन दिया रहने के लिए। हम इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि ये खुदा ने हमें दिया है। इसलिए मसीहियों और हर एक वो शख्स जो इस वीडियो को सुन रहा है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो इस्तिलाह है पाकिस्तान, उसको पाकिस्तान बनाने के लिए, यानी ऐसी अर्ज़, ऐसी ज़मीन बनाने के लिए जहाँ पे गुनाह ना हो, जहाँ पे बदी ना हो, जहाँ पे हर एक के मसावी हकूक़ हों, इसमें मैं भी और पाकिस्तान का हर एक शहरी ऐसा करने में अपना किरदार अदा करे। अगर हम ऐसा करेंगे तब ही ये ज़मीन हकीकी मानों में पाकिस्तान कहलाएगी। खुदावंद हमें ऐसा फ़ज़ल दे कि हम इस ज़मीन पर हकीकी एतबार से ऐसे शहरी बने जो पाकिस्तान की फ़लाह बहबूद और तरक्की के लिए हमेशा कोशा रहें, और खुदा हमारे वसीले से इस ज़मीन को पाक सरज़मीन बनाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। गॉड ब्लेस यू, लव एंड ब्लेसिंग्स।